तो नमस्कार दोस्तों, फरी एक बार स्वागत है आपनो लोक जागृति चैनलની અંદર। तो दोस्तों આજના વિડિયોની અંદર હવામાન ખબર વિવિધ ખેડૂત સમાચાર વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે। તો વિડિયો પસંદ આવે તો વિડિયોને લાઈક કરી દેજો અને આપણી આ ચેનલ લોક જાગૃતિને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી લેજો। तो दोस्तों पहली खबरनी बात करिए तो अंबालाल पटेलनी अति भारे वरसादनी आगाही। तो राज्यना सौराष्ट्र ने दक्षिण में मेघराजानी धमाकेदार बेटिंग जोवा मळी छे, त्यारे हवामान निष्णात अंबालाल पटेले अति भारे वरसादनी आगाही करी छे। तेओए जणाव्युं छे के बंगालना उपसागरमां थयेल सिस्टम गुजरातमां भारे वरसाद लावशे। दक्षिण गुजरातना भागोमां भारेथी अति भारे वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। जूनागढ़ पश्चिम सौराष्ट्रना भागोमां 7 इंचथी વધુ વરસાદની શક્યતા દર્શાવવામાં આવી છે મિત્રો। तो दोस्तों ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો વાવાઝોડાને લઈને ખતરો, સાવધાન રહેજો મિત્રો। તો હવામાન વિભાગે દિલ્હી, મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત સહિત દેશભરના 17 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી આપી છે। તો 19 જુલાઈએ બંગાળની ખાડીમાં ઓછા દબાણનું ચક્રવાત સર્જાઈ રહ્યું છે। આવી સ્થિતિમાં આસામ, કર્ણાટક, કેરળ અને લક્ષદ્વીપ તેમજ આંધ્રપ્રદેશ વગેરેમાં આગામી 5 દિવસ સુધી હવામાન ખૂબ જ ખરાબ રહેશે। વાવાઝોડા संभावना अत्यंत दर्शाववामां आवी छे अने भारे वरसाद माटे रेड एलर्ट पण जाहेर कराववामां आव्युं छे मित्रों। तो दोस्तों त्यारबादना समाचार जोईए तो गुजरात में आ शहरों में नॉनवेज बंद। तो भावनगरना पालिताणा शहर में नॉनवेज खावा अन्य वेचवा पर संपूर्ण प्रतिबंध मूकवामां आव्यो छे। आ ऐतिहासिक निर्णय गणावी शकाय तेम छे। जैन समुदाय द्वारा सतत नॉनवेज ने लईने विरोध करवामां आवतो हतो। तो 2014 में 200 थी वधारे कसाईनी दुकानों पण बंद करवानी मांग साथे भूख हड़ताल पण कराई हती। तो अहींया जो नियमनुं पालन नहीं करवामां आवे तो तेनी सामे मोटी कार्यवाही करवामां आवशे मित्रों। तो दोस्तों त्यारबादना समाचार જોઈએ तो किसान क्रेडिट कार्ड पर 5 लाख રૂપિયાની લોન। तो किसान क्रेडिट कार्ड पर મળશે 5 लाख રૂપિયાની લોન। तो मित्रों सामे आवेली माहिती अनुसार सरकार पहली वार क्रेडिट कार्डनी लिमिट 3 लाख રૂપિયાથી વધારીને 5 લાખ રૂપિયા કરી રહી છે। તો 23 જુલાઈના રોજ બજેટમાં આ અંગે જાહેરાત કરવામાં આવી શકે છે। આ યોજનાનું નામ ખેડૂત ક્રેડિટ કાર્ડ યોજના છે। તેને કેન્દ્ર સરકારે वर्ष 1998 में शुरू करी छे। आ योजनानो उद्देश्य ओछा व्याज दरे खेडूतोने लोन उपलब्ध कराववानो छे मित्रों। तो दोस्तों त्यारबादना समाचार જોઈએ तो दरेक ખેડૂતને દર મહિને 3000 રૂપિયાની સહાય મળશે। तो पीएम किसान योजनानी साथे केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पण शरू करवामां आवी छे, जेमां खेडूतोने आर्थिक सहाय आपवामां आवे छे। तो पीएम मानधन योजना हेठळ सरकार खेडूतना खातामां दर महीने 3000 રૂપિયા ट्रांसफर करशे। आ योजना हेठळ खेडूतोने मासिक 3000 નું पेन्शन आपवानी जोगवाई छे, ज्यारे आ योजनाનું प्रीमियम पण किसान सन्मान निधि योजनानी रकममांथी कापवामां आवे छे। आ माटे तमारे एक अलग फॉर्म भरवानुं रहेशे। तो दोस्तों त्यारबादना समाचार જોઈએ तो पेट्रोल थशे सस्तुं, मोटी जाहेरात। तो नाणां प्रधान निर्मला सीतारमणे शनिवारे आ वातनो संकेत आप्यो छे। તેમણે કહ્યું છે કે કેન્દ્ર સરકારનો ઈરાદો હંમેશા પેટ્રોલ અને ડીઝલને જીએસટીના દાયરામાં લાવવાનો રહ્યો છે। હવે માત્ર એક જ નિર્ણય લેવાનો છે કે રાજ્યોમાં જીએસટી કાઉન્સિલના સમન થાય અને પછી નક્કી કરે તો તેઓ કયા દરે માટે તૈયાર છે। तो एक बार निर्णय लेवामां आवे तो ते अधिनियम लागू करवामां आवशे अने जीएसटी ना व्यापमां आवता आ बंने ईंधणना भाव खूब ज घटी जवाना छे मित्रों। तो दोस्तों त्यारबादना समाचार જોઈએ तो बजेटमां गरीबो माटे थशे मोटी जाहेरात। तो नाणामंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 ना रोज नाણાકીય वर्ष 2024-25 माटे संपूर्ण बजेट रजू करवा जई रह्या छे। तो आ वखते बजेटमां सरकारनुं फोकस मध्यस्थ અને ગરીબો માટે હોઈ શકે છે। મધ્યમ વર્ગમાં ટેક્સમાં રાહત આપવાની વાત દેશમાં અલગ અલગ ક્વાર્ટરથી થઈ રહી છે, ત્યારે
સરકાર ગરીબોના ઉત્થાન પર ધ્યાન આપી રહી છે। આવી સ્થિતિમાં આ વખતે બજેટમાં સરકાર 3 કરોડ લોકોના ઘરનું સપનું પૂરું કરવા માટે મોટી જાહેરાત કરી શકે છે મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો પાક ધિરાણ લોન માફ। તો ગુજરાતના દરેક ખેડૂતો માટે પાક ધિરાણ લોનને લઈને મહત્વના સમાચાર આવ્યા છે। તો ખેડૂતોએ લીધેલી લોનની નવા જૂની કરવા ખેડૂતો પાસેથી કેશ પેમેન્ટ માંગવાની બદલે ડાયરેક્ટ બેંકમાંથી ઓટો રિવ્યૂ કરી આપવામાં આવે તેવી માંગ ખેડૂતો દ્વારા કરવામાં આવી છે। તો ખેડૂતોની બેંકના લોનના પૈસા ભરવા માટે બહારથી વ્યાજવા પૈસા લાવીને વ્યાજના પૈસા ખેડૂતો ભરે છે, જેથી ખેડૂતોને ઓટો રિન્યુ સુવિધા આપીને ખેડૂતોને થોડી રાહત આપવામાં આવે તેવી માંગ ખેડૂતો દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યા છે। તો જો કે મિત્રો વારંવાર પાક ધિરાણ લોન અને દેવા માફીને લઈને સમાચારો આપવામાં આવે છે, તો પણ ખેડૂતોના દેવા અને પાક ધિરાણમાં રાહત આપવામાં આવતી નથી। તો મિત્રો અત્યારે મોંઘા બિયારણો અને કમોસમી વરસાદ માવઠાનો માર અથવા તો અતિવૃષ્ટિ સર્જાઈ જાય છે, જેથી ખેડૂતોને મોટું નુકસાન થાય છે મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો 2000ના બદલે 4000નો હપ્તો। તો પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનો 2000 રૂપિયાનો 17મો હપ્તો 18 જૂન 2024ના રોજ ખેડૂતના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં પીએમ કિસાન યોજના હેઠળ આપવામાં આવેલ દરેક હપ્તા 4 મહિનાના અંતરાલ સાથે ચૂકવવામાં આવે છે। જે મુજબ 17મો હપ્તો 18 જૂન 2024ના રોજ ખેડૂતોના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો છે। કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા પ્રાપ્ત અહેવાલ મુજબ લાખો ખેડૂતોએ પીએમ કિસાન યોજનાના 16મા અને 17મા હપ્તાની રકમ મેળવવાથી વંચિત છે, જેનું મુખ્ય કારણ કેવાયસી વેરિફિકેશન અને જમીન સંબંધિત તમામ દસ્તાવેજો છે। આ સ્થિતિમાં તમે કૃષિ કેન્દ્ર પાસેથી મદદ મેળવી શકો છો અને બધી ભૂલો સુધારી લો છો। તો તમારા ખાતામાં એક સાથે 2 હપ્તા એટલે કે 16મો અને 17મો હપ્તો એક સાથે જમા કરવામાં આવશે। તેમ છતાં તમારા ખાતામાં આ બંને હપ્તા જમા નથી થતા તો હેલ્પલાઇન નંબર 155261 અથવા તો 18115526 પર કોલ કરીને ફરિયાદ પણ નોંધાવી શકો છો મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો પાક વીમો 60 દિવસમાં જમા થઈ જશે। તો 2018માં શરૂ થયેલી લડત 2024માં રંગ લાવી અને ન્યાય મળ્યો છે મિત્રો। તો 2018માં જ્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં લગભગ દુષ્કાળની સ્થિતિ હતી, એવા સમયે વીમા કંપનીઓએ સાબિત કર્યું હતું કે અહીં નુકસાન છે જ નહીં। 66 ખેડૂત મંડળીઓએ વીમા કંપનીઓ સામે ગ્રાહક સુરક્ષા કોર્ટમાં જઈ અને ગ્રાહક સુરક્ષા કોર્ટનો ચુકાદો 6 વર્ષે આવ્યો છે અને તાજેતરમાં કોર્ટે તમામ ખેડૂતોને 9%ના વ્યાજે વળતર ચૂકવવા આદેશ કર્યો છે। 8762 જેટલા ખેડૂતોને 11 કરોડનું વળતર 60 દિવસમાં ચૂકવવા આદેશ કરાયો છે મિત્રો। તો દોસ્તો આજના વિડીયોની અંદર આટલું જ। જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી આપણી આ ચેનલ લોક જાગૃતિને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી લેજો।